ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਦਰ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। तेरी पन है खुदाए, तेरी पन है खुदाए, तेरी पन है खुदाए, तू बख्शंदगी, तू बख्शंदगी, शेख फरीद खैर दी जय बंदगी, दी जय बंदगी, शेख फरीद खैर दी जय बंदगी, दी जय बंदगी। दिल हो मोहब्बत दिल से ही सच्चा, दिल हो मोहब्बत दिल से ही सच्चा। सदर आसा सिंह सेखों जी का जन्म पिता स्वर्गवासी नंबरदार सरदार मलकीत सिंह जी के गृह माता स्वर्गवासी सरदारनी हरपाल कौर जी की कुखों पिंड खुखराना जिला मोगा विखे होया। आप जी दियां 3 भैणां सरदारनी सुरजीत कौर, जरनैल कौर ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਭਰਾ ਸਦਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਗੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਡਰੋਲੀ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨੇਵੀ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੋਨਾਵਲਾ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1984-85 ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ। रद्दे इश्क खुदा रंग दीदार के, रंग दीदार के, रंग दीदार के, रद्दे इश्क खुदा खुदा रंग दीदार के, रंग दीदार के। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਸੈਟਲ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ
ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਉੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਖੁਖਰਾਣਾ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। राम
कुटलता जन्म तुम्हारे संगत सोच पहुँच दिन राती तेरा कर्म कुटलता जन्म तुम्हारे मेरी संग पहुँच सोच दिन राती मेरा कर्म कुटलता जन्म मोहिना विसारो मैं जान तेरा मोहिना विसारो मैं जान तेरा राम गुसैया राम गुसैया जी के जीवना राम गुसैया जी के जीवना मोहिना विसारो मैं जान तेरा मोहिना विसारो मैं जान तेरा मेरी हद हो विपत तन कर हो सुभाई चरण न छाड़ो शरीर काल जाए मेरी हद हो विपत तन कर हो सुभाई चरण न छाड़ो शरीर काल जाए चरण न हारो शरीर काल जाए मोहिना विसारो मैं जान तेरा मोहिना विसारो मैं जान तेरा राम गुसैया राम गुसैया जी के
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਗਾਹੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। आप जी के चरण सेवक धर्म को बरसाए हुए गुरु प्यारे सरदार आसा सिंह जी सिंह को अरदास साहब जो आप जी के महाभाग कले आवे है नानका अनुसार आप जी की बेटी हुई इस मानव के विच आए सन सद की जाए अनुसार अकाल वाहिगुरू आप जी सदे हुए इस मकमान को चलाना करके बख्शी हुई स्वासां की पूंजी को समाप्त करके अपनी संसार की यात्रा पूरी करने हुए सदे हुए आप जी के चरणों के विच आ गए हैं। गरीब नवाज पातशाह आप जी की गुरमत अनुसार परिवार ने पिछली आत्मा की शांति वास्ते रूह के कल्याण वास्ते पावन गुरता माते पावन पानी के श्री अखंड जाप श्री जपजी साहिब आरंभ करवाए सन। इन्हों के भोग पाए निर्विघ्नता के नाल संपूर्णता हुई उपरंत पिछली आत्मा की याद के अंदर सतगुरु पातशाह जी पावन पवित्र गुरबाणी का हरिदास कीर्तन गुरबाणी की कथा गुरमतियाँ विचारा सरबत संगतां ने आप जी हजूर पर बैठ के रल के कीतियां ने। कृपा करो जी आद तो अंत तक पढ़ी हुई बाणी का कीर्तन गुरमत विचार परिवार के पिछले दिनों की तान मार धन के नाल पूरी सेवा अपने दर से प्रवान करनी बड़ी बाणी का भावार्थ पूरी सेवा का लेखा लुका पिछली आत्मा परलोकित बख्श करना शांति बख्शनी रोटी कल्याण करनी आवागमन के चक्कर को बचा करके अपने चरणों से खा देनी बादशाह तरासी की भीड़ को बचाना परिवार में सुख शांति रखनी भाने में रहने की समर्था श्रेष्ठ बुद्धि बख्शनी बाणी का भरोसा बख्श करना कि आपके चरणों के नाल बन आवे। गरीब नवाज आप जी के चरणों के जो भी माया त्याग के शर्मा के परिवार ने पिछली आत्मा के निमित्त भेंट ने प्रवान करने के भावार्थ मिलकर आत्मा परलोक में बख्शिश करना बेअंत संगतां ने अंतिम अरदास समाप्ति में हाजरियां भरियां ने दर आया की यात्रा सबने करनी करो सेवा कामा दे खिलौनियां के बाद आप पावन पवित्र हुक्म बाशमी करतार करो जी सुख होवे नाम करते आवे नानक नाम जपो चलाओ तेरे भाणे सरबत दा भला जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की कारण
ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਸੁਖ ਮੰਗਾ ਜਹ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ ਸਾਧੂ ਗਾਵਾ ਤਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗਾ ਸੁਣ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਸੁਖ ਮੰਗਾ ਜਹ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ ਸਾਧੂ ਗਾਵਾ ਤਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੋਗਮਈ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਰੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਮੌਤ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਬੋੜ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਿਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਝੂਠ ਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਣਾ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 68 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਜੀ ਜੰਮਪਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈਏ। ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਰੋਲੀ ਭਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਨੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣੀ, ਮੈਰੀਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਕੱਲੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਵੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਐਸਟੀਓ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸਾਹਿਬ ਗਜਨ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਜੀ ਦੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਈ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਸਿਮਰ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਥੋੜਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਤ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ, ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਕ ਲਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛਕਣਾ, ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਰ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 52,000 ਰੁਪਈਆ, ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 1,01,000 ਰੁਪਈਆ, ਚਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 21,000 ਰੁਪਈਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਈ ਜੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਗਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 5500 ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਖਰ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਈ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੂਗਾ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।